কার্সিনোমা স্টমাক আমরা আগে যেটুকু আলাপ করেছিলাম রিমেনিং পোর্শন ছিল ম্যানেজমেন্ট। তো আমরা জানি যে কার্সিনোমা স্টমাক ইজ এ ভেরি ব্যাড ডিজিজ, বাট if we can diagnose it in early stage, it is a totally manageable disease. But unfortunately in our country, most of the patient when came to us, meanwhile disease has progressed a lot, so long time survival is very minimum. However, when you will get a patient having a carcinoma stomach, though it is in advanced stage, being a doctor you have no right to say there is no treatment, go home. But you must have to do something for the patient, at least to provide minimum benefit. Now, regarding the management, this management is categorized into surgery, chemotherapy and radiotherapy. First of all, before going to treat a patient of carcinoma stomach, you need to improve the nutritional status of the patient, because when he was affected by carcinoma stomach, thereafter he is unable to take his normal meals. Moreover, there are many associated abnormalities. As a result, the patient suffers from a nutritional deficiency. So nutritional and fluid deficiency should be corrected first. Fluid and electrolyte balance and the nutritional deficiency should be corrected first. Then if there is any anemia, obviously there should be anemia, that also should be corrected by adequate blood transfusion. Later on, you need some pre-operative preparation. That is, only the important preparation is staging. Pre-operative staging is important because we don't want to subject the patient to radical surgery that cannot help him. আমরা একটা পেশেন্টকে স্টেজিং করলাম না, বাট স্ট্রেট তাকে রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করলাম, যেটা তাকে কোনো হেল্প করবে না, এটা করার কোনো প্রয়োজন নাই। সো বিফোর গোয়িং টু সার্জারি উই মাস্ট নিড এ স্টেজিং অফ দি ডিজিজ। আমরা জেনেছি যে ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টরের ভিতরে আছে কি, the important prognostic factors influences cervical is resectable gastric cancer. যদি এটাকে আমরা রিসেক্টেবল মনে করতে পারি, এটাই হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর দ্যাট হ্যাভ টু অ্যাসেস বিফোর গোয়িং টু সার্জারি। এবং এই যে রিসেক্টেবিলিটিটা ডিপেন্ড করে আপন দি ডেপথ অফ দি ক্যান্সার ইনভেশন, দি প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ দি রিজনাল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট, দ্যাট ইজ দি 5 year সার্ভাইভাল রেট 10% in USA and 50% in Japan. অর্থাৎ জাপানরা আমাদের সাবকন্টিনেন্টের ভিতরে দে আর ইন ভেরি অ্যাডভান্স টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি টু হেল্প দি কার্সিনোমা পেশেন্টস, মেনলি অফ দি স্টমাক, because the stomach carcinoma is very common disease in Japan. Now, another important thing we have to assess before surgery is R status and D nomenclature. আমরা R status বলতে কি বোঝাচ্ছি? The tumor status following resection, a assigned based on pathology of margins, R0, that is no residual gross or microscopic disease. আমরা যে রিসেকশন যেটাকে করব বা করলাম, সেটাকে যদি কোনো নো রেসিডুয়াল অর গ্রস মাইক্রোস্কোপিক ডিজিজ যদি থেকে থাকে, অথবা সেটাকে আমরা R0 বলবো, R1 বলবো যে মাইক্রোস্কোপিক ডিজিজ অনলি যদি থেকে থাকে, R2কে বলবো যে গ্রস রেসিডুয়াল ডিজিজ যদি থেকে থাকে, তাহলে লং টার্ম সার্ভাইভাল ইন অনলি উই ক্যান গেট ইন R0 রিসেকশন। অর্থাৎ নো রেসিডুয়াল গ্রস অর মাইক্রোস্কোপিক ডিজিজ যদি থেকে থাকে, এরকম ক্ষেত্রে যদি আমরা রিসেকশন করি, তাহলে উই গেট দি লং টার্ম সার্ভাইভাল। রিগার্ডিং দি ডি নোমেনক্লেচার, it describes extent of resection and limb adenectomy. That is, D1 means removes all nodes within 3 cm of the tumor. অর্থাৎ টিউমারের সারাউন্ডিংসে 3 সেন্টিমিটার ভিতরে যতগুলো লিম্ফ নোড আছে, দ্যাট অল শুড হ্যাভ টু রিমুভ। D2 অর্থাৎ D1 প্লাস হেপাটিক, স্প্লিনিক, সিলিয়াক অ্যান্ড লেফট গ্যাস্ট্রিক নোড। D2 বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে টিউমারের 3 সেন্টিমিটারের ভিতরে যতগুলো লিম্ফ নোড আছে, সাথে হেপাটিক, স্প্লিনিক, সিলিয়াক অ্যান্ড লেফট গ্যাস্ট্রিক নোডগুলো আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে। D3
D2 প্লাস omentectomy, splenectomy, distal pancreatectomy and clearance of portahepatic nodes। তাহলে D3 মানে আরও এক্সটেন্সিভ লিম্ফ্যাটিক রিসেকশন করতে হবে। অ্যান্ড কারেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ইনক্লুডস এ D1 ডিসেকশন অনলি। যদি আমরা ক্যান্সারের 3 সেন্টিমিটারের ভিতরে লিম্ফ নোডগুলো রিসেকশন করলেই আমাদের পারপাস সার্ভ হয়, সেটাই হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড। নাও কিভাবে আমরা স্টমাকের অপারেশনটি করি? Though some superficial cancers can be treated by endoscopically, gastrectomy is the most widely used approach। আগে আমরা বলেছিলাম কিছু কিছু সুপারফিশিয়াল কার্সিনোমা যদি থেকে থাকে, যেগুলোকে যখন আমরা এন্ডোস্কোপিতে ডায়াগনোসিস করি ওই সময় ওটাকে রিসেকশন করে আনা যেতে পারে। বাট গ্যাস্ট্রেক্টমি ইজ দি মোস্ট ওয়াইডলি ইউজড ট্রিটমেন্ট। অ্যান্ড এটাকে আমরা কিভাবে করি? আইদার উই ক্যান ডু ইট টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি, আবার আমরা করতে পারি কি ডিস্টাল সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি অ্যান্ড রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি ইজ ইউজুয়ালি পারফর্ম ফর লেশনস ইন দি আপার থার্ড। যদি তোমাকে আপার পোর্শন অফ দি স্টমাকে টিউমার হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরকে কি করতে পারি? সাধারণত গ্যাস্ট্রেক্টমি করতে পারি, যে এই অংশটুকুকে আমরা রিসেকশন করে দিয়ে আমরা প্রক্সিমাল টু ডিস্টাল অ্যানাস্টোমোসিস করি। ডিস্টাল সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি আমরা কখন করছি? পারফর্ম ফর টিউমার্স ইন দি ডিস্টাল, দ্যাট ইজ লোয়ার থার্ড অফ দি স্টমাকে যদি হয় তাহলে আমরা ডিস্টাল সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করি। আর রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমিটা কখন করি? তার আগে আমরা একটু জেনে নাও যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। এখানে কথা আছে যে রিমুভ দি স্টমাক, ডিস্টাল পার্ট অফ দি ইসোফেগাস, মানে খেয়াল করো যে ইসোফেগাসের ডিস্টাল পার্ট, টোটাল স্টমাক, প্রক্সিমাল পার্ট অফ দি ডিউডেনাম, গ্রেটার অ্যান্ড লেসার ওমেন্টাম অ্যান্ড লিম্ফ নোডস। এটাকে আমরা বলছি যে রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমিতে এই স্ট্রাকচারগুলোকে আমরা রিমুভ করি। এরপরে আমরা কিভাবে কন্টিনিউশন রাখার জন্য ইসোফেজিও জেজনোস্টমি করি উইথ রো অ্যান্ড ওয়াই অ্যানাস্টোমোসিস। এখানে দেখো মার্কিং যেটা করা হয়েছে স্টমাকের লোয়ার এন্ড, দিস ওয়াজ দিয়ে রিসেকশন মার্জিন ধরা হয়েছে স্টমাকের লোয়ার এন্ড, এবং এটাকে মার্ক করে রাখা হয়েছে স্মল এ দিয়ে। হিয়ার ইজ দ্য টিউমার বিয়ারিং এরিয়া অফ দ্য স্টমাক। তাহলে এখান থেকে আমাদের হোল স্টমাকটাকে আমরা রিমুভ করলাম। দিস ওয়ান দিয়ে আমাদের ইট ইজ পাইলোরাস। তাহলে এই পর্যন্ত আমরা রিসেকশন করলাম, এই অংশটিকে আমরা রিসেকশন করলাম। রিমেনিং পোর্শন ইজ ডিউডেনাম, জেজুনাম, হিয়ার ইজ দ্য প্যানক্রিয়াস। নাও আমরা রিসেকশন করার পরে হাউ উইল বি মেক দি কন্টিনিউটি অফ দি গার্ড। আমরা আগেই বলেছি যে ইসোফেজিও জেজনোস্টমি করব, বাট ডাইরেক্টলি এটা তো ডিউডেনাম, আমরা তো ইসোফেগাসের সাথে ডিউডেনামকে আমরা লাগাবো না, ইসোফেগাসের সাথে আমরা জেজুনামকে লাগাবো। দ্যাট ইজ হোয়াই এখানে আমরা একটা আবার এই বি মার্কিং করে এখান থেকে আমরা জেজুনামটাকে কেটে নিচ্ছি, নিয়ে এই যে সি মার্ক করেছে জেজুনামটাকে, এই জেজুনাম দেখো সি আর এখানকার এই যে অ্যানাস্টোমোসিস করলাম। ঠিক আছে, তাহলে এই যে পোর্শনটুকু থাকলো এটাকে একটা ব্লাইন্ড লুপ হিসাবে আছে, বাট এটা ব্লাইন্ড লুপ থাকলে হবে না, ইট শুড মেক এ অ্যাটাচমেন্ট উইথ দি গার্ড টু মেনটেন কন্টিনিউটি। সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে, এই যে বি পোর্শনটাকে এই যে জেজুনামের এখানে ল্যাটারাল পোর্শন এটা আবার অ্যানাস্টোমোসিস করে দেওয়া হলো, এই যে জেজুনামের ডি এখানে। তাহলে দেখো ফুড পার্টিকেল তুমি ওরাল ক্যাভিটি থেকে এসে স্টমাকের হয়ে জেজুনামে আসছে, এই পাশ দিয়ে চলে গেল, পাশাপাশি ডিউডেনামের এটা স্ট্যাম্প করে রাখা হয়েছে, ডিউডেনামের ফার্স্ট পার্ট, এই সেকেন্ড পার্ট প্যানক্রিয়াস, সেকেন্ড পার্টে তোমার প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট এবং বাইল ডাক্ট ওপেন করছে, এগুলো সবই নিয়ে এসে এরা আবার এই জেজুনামের সাথে অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে এন্ট্রি নিচ্ছে, নিয়ে তোমাকে ডাইজেস্টিভ প্রসেসে এন্ট্রি নিচ্ছে। তাহলে এটা হলো টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করার পরে আমরা যে অ্যানাস্টোমোসিস করি উইথ রো অ্যান্ড ওয়াই অ্যানাস্টোমোসিসটা হলো সেটা। দিস ইজ দি পিকচার তোমাদেরকে দেখানো হলো। ইউ শুড হ্যাভ এ আইডিয়া রিগার্ডিং দি অপারেটিভ প্রসিডিওর। নাও বলো স্যার, যদি স্যার রেডিক্যাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করা হয় স্যার, তাহলে তো মানে ফুড পার্টিকেলগুলো ডাইজেস্ট হবে কি করে স্যার? ইয়েস, ইয়ার এ ভেরি গুড কোশ্চেন। স্টমাকের ফাংশনটা এখানে নাই, তোমাকে তাহলে এমন ফুড খেতে হবে যেগুলো হুইচ নিড নট গেট দি ডাইজেশন, অর্থাৎ তোমাকে মানে বোলাস আকারে ফুড খেতে হবে, আগেটাকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে, ব্লেন্ড করে নিয়ে একদম লিকুইড অথবা সেমি সলিড করে তোমাকে খেতে হবে, যেগুলো ডাইজেস্টিভ প্রসেসটাকে বাইপাস করে অনলি অ্যাবজর্পটিভ প্রসেসে চলে যাবে।
ক্লিয়ার? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। আচ্ছা, নাও সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমিতে কি করছি? সিমিলার টু টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি, বাট ওয়ান এক্সেপশন দ্যাট the proximal part of the stomach is preserved here, followed by reconstruction and creating anastomosis, that is by gastrostomy অর্থাৎ বিলো 2 অ্যানাস্টোমোসিসটা করা হয় যদি আমরা সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করি। তাহলে সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমিটা দেখো, এখানে দেখো কি অবস্থা আমাদের হয়েছে। এখানে দেখো স্টমাকের আগে আমরা জেজুনামের ইসোফেগাসের লোয়ার এন্ড থেকে কাট করেছিলাম। এখানে দেখো স্টমাকের আপার পোর্শনটা আমরা রেখে দিয়েছি, এটা কাট মার্জিন, এটাকে ধরা হচ্ছে দিস ইজ স্টমাক, হেয়ার ইজ দ্য টিউমার। আগে টিউমারটা ছিল আপার পোর্শনে, তাহলে হেয়ার ইজ দ্য টিউমার। এখান থেকে আমরা ডিউডেনামের এখান থেকে আমরা আবার কাট মার্জিন ঠিক করলাম। তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে এই স্টমাকের উপরের অংশটুকু আমরা প্রিজার্ভ করছি, দিস পোর্শন ইজ রিমুভড সার্জিক্যালি। তাহলে আমরা কন্টিনিউটিটা মেনটেন করব কিভাবে? কন্টিনিউটিটা মেনটেন করতে হলে হিসাব মতো এই ডিউডেনামটা যে স্টমাকের সাথে লাগানোর কথা, তাই নয় কি বলো? যেহেতু মিম ঠিক বুঝতে পারছো তো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। তো যেহেতু এখানে স্টমাকের এই অংশটুকু আমরা রিমুভ করেছি, তাহলে হিসাব মতো স্টমাকের এই অংশের সাথে এই অংশটুকু অ্যানাস্টোমোসিস করার কথা। বাট এটা একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা যে স্টমাকের সাথে কখনো ডিউডেনামের অ্যানাস্টোমোসিসটা হয় না। স্টমাকের সাথে কখনো এই ডিউডেনামের অ্যানাস্টোমোসিসটা হয় না। সেই জন্য আমাদের এখানে বিলো 2-তে যেতে হবে, অর্থাৎ ডিউডেনামটাকে এটাকে স্ট্যাম্প আকারে রেখে দিলাম। রেখে দিয়ে আমরা এই যে জেজুনামটা এখান থেকে নিয়ে আমরা এই জেজুনামটাকে নিয়ে স্টমাকের সাথে লাগিয়ে দিলাম। তাহলে এটাকে আমরা বলছি যে গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি করছি আমরা, ঠিক আছে? আর এই যে এন্ডটা এখান থেকে আমরা কাটলাম, এইটা আবার এই জেজুনামের লোয়ার এন্ডে লাগিয়ে দিলাম। তাহলে এটা আমরা করছি যে গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি উইথ রো অ্যান্ড ওয়াই অ্যানাস্টোমোসিস, ঠিক আছে? তাহলে এটা পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রিক। বলো স্যার, ডিওডেনামটা ব্লাইন্ড ডাক্ট হিসেবে থাকছে, এখানে ফুড পার্টিকেল যে ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন করবে না? নো, ফুড পার্টিকেলটা এখানে রেট্রোগ্রেড, যখন ফুড পার্টিকেল এখান দিয়ে নেমে এই পথ দিয়ে এসে এদিক দিয়ে চলে যাবে, ও কখনো পেরিস্টালটিক ওয়েভটা তো টোটালি ফরওয়ার্ড মুভমেন্টে থাকে। পেরিস্টালটিক ওয়েভ কখনো ফুড পার্টিকেলকে ব্যাকওয়ার্ডে আসতে দেয় না। দ্যাট ইজ ওয়াই ও ফুড পার্টিকেল যা আসবে এখান দিয়ে এসে এই পথ দিয়ে এসে এই পথ দিয়ে চলে যাবে, এখান দিয়ে কিন্তু এদিকে যায় না, অ্যাসেন্ডিং এখান দিয়ে কখনো ফুড পার্টিকেল যায় না। তবে হ্যাঁ, কখনো যে মোটিলিটি ডিজঅর্ডার হলে যে কিছু রেসিডুয়াল ইফেক্ট যাইতে পারে না তেমন নয়, গেলে হয়তো বা পেশেন্টের কিছু ডিউরিনাইটিস বা সাম ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান হতে পারে, বাট এটা খুব রেয়ার থিং। Always food particle passes according to the direction of the peristaltic wave, and this peristalsis always propels the food particles towards forward. Never it propels the food particles backward. Okay? তাহলে যার জন্য ওরা এই দিক দিয়ে আসবে না। আর এখানে তো ব্লাইন্ড করে দেওয়া হয়েছে, এটাকে আমরা শুধু এই ডিউডেনামটাকে প্রিজার্ভ করছি অনলি দি রিজন to get entry of the bile, to get entry of the pancreatic juice inside the jejunum, ঠিক আছে? কারণ এই যে দিস ইজ দ্য প্যানক্রিয়াস, এটাকে তো আমাদের প্রিজার্ভ করতেই হবে। উইদাউট দি প্যানক্রিয়াস আমাদের লাইফটা আরও জটিল হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এই ডিউডেনামটাকে একটা ব্লাইন্ড লুপ হিসাবে আমরা প্রিজার্ভ করলাম। নাও রিগার্ডিং দি পেলিয়েটিভ সার্জারি, অ্যাজ দি নেম ইন্ডিকেটেড, it is for the patients with advanced, that is inoperable disease and suffering significant symptoms, that is obstruction and bleeding. And this palliative gastrectomy not necessarily to be radical, that is remove resectable masses and reconstructor. অর্থাৎ palliative ট্রিটমেন্টটা যখন আমরা বলছি, যখন দেখছি যে অলমোস্ট আমরা হোপলেস, যেখানে আমরা টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করেও কিছু হেলথ বেনিফিট দিতে পারবো না, অথবা পার্শিয়াল গ্যাস্ট্রেক্টমি করেও বেনিফিট দিতে পারবো না, এরকম সময় আমরা কি করি, শুধু যে রিমুভ দি রিসেক্টেবল মাস অ্যান্ড রিকনস্ট্রাক্ট, অর্থাৎ আমরা আইদার এই রিকনস্ট্রাকশন যেখানে টিউমারটা আছে ওই জায়গাটুকু কেটে ফেলে প্রক্সিমাল ডিস্টেন্সকে আমরা অ্যানাস্টোমোসিস করে রিকনস্ট্রাকশন করি, অথবা যদি রিকনস্ট্রাকশন না করা যায় তাহলে আমরা ওটাকে ইনটিউবেশন করে দেই, যাতে করে ফুড পার্টিকেলটা ওই জায়গাতে টাচ না করে ডিস্টালে চলে আসতে পারে। ইভেন উই মে নিড টু ডু স্টেন্টিং অ্যান্ড রিক্যানালাইজেশন, এগুলোও আমাদের করা লাগতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে পেলিয়েটিভ ট্রিটমেন্টটা হলো যখন ডিজিজটা এমন অ্যাডভান্স স্টেজে পৌঁছে গিয়েছে, যখন উই আর আনএবল টু গিভ দি বেনিফিট অফ দি পেশেন্ট বাই মিনস অফ
total gastrectomy and partial gastrectomy, and only then we have the option to remove the resectable mass and reconstruct either by anastomosis proximal to distal, or by intubation, or by stenting, or by recanalization. Now এই যে একটা জটিল ডিজিজকে নিয়ে আমরা অপারেশন করলাম, জটিল অপারেশন করলাম, দেয়ার মে বি সাম পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশানস, দ্যাট ইজ দেয়ার মে বি সাম কমপ্লিকেশানস ইজ পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ড, and the most common complications in postoperative period is leaking from the duodenal stem. Second হচ্ছে কি secondary hemorrhage, আরেকটা হচ্ছে কি nutritional deficiency in long term. তোমরা কে জেনে আগে প্রশ্ন করেছিলে যে how the food will digest, তাহলে দেখো এখানে আমরা তো মানে ফুডটা যেভাবে আমরা এন্ট্রি নেব যাতে ডাইজেশন প্রক্রিয়াটা বাইপাস করতে পারে, কিন্তু স্টোমাকের যে রোলটা আছে সেই রোলটা তো এখানে তো পারফর্ম হবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই এই পেশেন্টকে যতই আমরা ব্যালেন্স ডায়েট আমরা এন্ট্রি দেই না কেন, হি অর শি মে সাফার ফ্রম নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ইন লং টার্ম। তাহলে সেটা নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়েই থাকে তাহলে আমাদেরকে হয়তো প্যারেন্টাল নিউট্রিশন দিয়ে সেটাকে ম্যানেজ করা যাবে। আমাদের সেকেন্ডারি হেমোরেজ হতে পারে, এটা সম্পর্কে অ্যালার্ট থাকতে হবে ইন পোস্টঅপারেটিভ পিরিয়ডে। অ্যান্ড দি মোস্ট ডেঞ্জারাস ওয়ান ইজ দি লিকেজ ফ্রম দি ডিউডেনাল স্ট্যাম। আমরা যে ডিউডেনাল স্ট্যাম্পটা রেখে এসেছি এটাকে লিকেজ হতে পারে এবং ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট হয়ে যেতে পারে। এই টার্মটা তোমরা একটু মনে রাখো, ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট, ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট। এটাকে আমি আগে পড়িয়েছি তোমাদেরকে, হোপফুলি হ্যাঁ পড়াইছি। তো ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট আর কিছুই না, যে আমরা আগে যেখানে দেখেছি এই যে ডিউডেনাল স্ট্যাম্পটা আমরা এখানে ডিউডেনামটা বন্ধ করে রেখে এই যে আমরা রাখলাম, এটাকে আমরা ডিউডেনাল স্ট্যাম্প বলি। এখানে কি হচ্ছে দেখো যে তোমার প্যানক্রিটিক সিক্রেশন এবং বাইল, প্রতিদিন আমাদের বাইল সিক্রেশন হয় অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রায় 500 ml, আর প্যানক্রিটিক সিক্রেশন হয় অন অ্যান অ্যাভারেজ 700 ml প্যানক্রিটিক জুস আসে। এগুলো সব এখানে আসছে, এখান থেকে এন্ট্রি নিয়ে এ পথে এসে জেজুনামে অনওয়ার্ডস চলে যাচ্ছে। যদি এখানে কোনো অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে কোনো কারণে, যদি আমাদের ফল্টি টেকনিকের জন্য হয়ে থাকুক কি ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনের জন্য এডেমা ডেভেলপ করেও যদি হয়ে থাকে, কোনো কারণে যদি এখানটাকে অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি হয়, তাহলে কি হবে, দিস সিক্রেশনস বিকাম আনএবল টু পাস ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার। তো তখন কি হবে, এই জায়গাটা স্ট্যাগন্যান্ট হয়ে যাবে। স্ট্যাগন্যান্ট যখনই হবে তখন ইন্ট্রালুমিনাল প্রেশার বাড়বে এবং এই প্রেশারটাকে কম্পেনসেট করার জন্য দিস প্লেস থেকে এটাকে স্ল্যাপ আউট হয়ে যাবে। এটাকে বলে ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট। এবং এটা হলে সাডেনলি পেশেন্টের ভিতরে তোমার কি হবে, এই প্যানক্রিয়াটিক জুস অ্যান্ড বাইল যা এখানে স্ট্যাগন্যান্ট ছিল এগুলো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে চলে আসবে। এবং আমরা জানি যে পেরিটোনিয়াল বাইল অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক জুস ইজ ভেরি মাচ ইরিটেন্ট, তখন সিভিয়ার মানে পেরিটোনাইটিস ডেভেলপ করবে এবং অ্যাগোনাইজিং পেন শুরু হবে। এবং পেশেন্টের যদি ড্রেন টিউব দেওয়া থাকে সেখান দিয়ে তোমার এই বাইল অ্যান্ড প্যানক্রিয়াটিক জুস বাইরে আসা শুরু হবে, যেটা দিয়ে আমরা শিওর হতে পারি যে হ্যাঁ মিনওয়াইল পেশেন্ট ডেভেলপস ডিউডেনাল স্ট্যাম্প ব্লো আউট। ওকে, নাও এই পর্যন্ত আমাদের সার্জিক্যাল অপশন চলে গেল। এখন আসছে কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপি রেসপন্স ওয়েল বাট দেয়ার ইজ নো ইফেক্ট অন সার্ভাইভাল। তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা কেমোথেরাপিটা এখানে যেহেতু যে কার্সিনোমা যে ভ্যারাইটিটা আমরা হিস্টোলজিক্যালি পেয়েছি এটা অফিসিয়ালি কেমোথেরাপিতে রেসপন্ড করে, বাট আমাদের কিন্তু যেটা স্টাডি যেটা আছে তাতে এই পেশেন্টকে কোনো সার্ভাইভালের কোনো চেঞ্জ আমরা পাই না। আমরা যে কেমোথেরাপিউটিক এজেন্টগুলো দেই একটুকু নামটুকু জেনে রাখো, এটাকে আমরা বলে মার্সডেন রেজিম। এর ভিতরে এপিরোবিসিন, সিসপ্লাটিন অ্যান্ড 5-ফ্লোরোইউরেসিল এই তিনটা ড্রাগ আমরা দেই, বাট রেসপন্স রেট ইজ নট সো গুড। তো তারপরেও যখন পেশেন্ট তোমার আসবে আপনার সার্জারি, তুমি তাকে কেমোথেরাপি অ্যাডভাইস করবা, কেমোথেরাপি সে নিবে অ্যান্ড বেনিফিটটা ডিপেন্ডস অন হিজ লাক। Next to radiotherapy, post-operative radiotherapy may decrease the recurrence. Yes, রেডিওথেরাপিটা আমাদেরকে কিছুটা বেনিফিট দিতে পারে যে যখন রিকারেন্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই জায়গাগুলোতে রেডিওথেরাপি মে ডিক্রিজ দি রিকারেন্স, বাট আমরা কিন্তু বলছি না যে ইট স্টপস দি রিকারেন্স। ঠিক আছে, যে না রেডিওথেরাপি দিলাম রিকারেন্সের চান্সটা 0 হয়ে গেল, নট দ্যাট, হয়তো বা রিকারেন্সের রেটটা একটু রিডিউস হয়ে গেল। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট কার্সিনোমা অফ দি স্টমাক। অ্যান্ড নাও আমাদের স্টমাক চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেল।